आज आपण न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन याबद्दल या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. सो मागच्या तासामध्ये आपण न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आणि न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन या दोन गोष्टीबद्दल आपण डिस्कशन केलं होतं. बोथ these two laws they explain about the effect of the force. Okay, so before learning about the Newton's third law of motion, now we have a very interesting activity here. Okay, so now let us see this activity. See here. First of all, So just this one enjoy is the working of this amazing balloon boat. it is a boat. Okay, so this one is a plastic boat or any a toy boat that you see. Okay. Well, for making this simple balloon boat, all you require is a piece of styrofoam, a good quality balloon, a triangular rubber piece, and a bendable straw and some glue. Now first mark the outline of the boat on a piece of styrofoam and then cut it with a penknife. एक शेप बोटचा तयार केलेला आहे. This would be the shape of the styrofoam boat. Now, apply some glue on a triangular piece of rubber and stick it on the styrofoam. The inclined part of this rubber piece would enable the balloon to rest. And then fix the balloon on the short end of a flexible straw with the help of a rubber band. It's the air from this balloon which is going to escape and power our boat. Now place the short end of the straw on the incline and tape the straw to the styrofoam boat. Now the boat is all ready. This is the underview of the boat, and then you inflate the balloon, inflated bell. The more the air, the further the boat will go. And then close the end of the straw with your thumb and place in the large tub of water. As you let go your thumb, air ejects from the straw and propels the boat forward. This is ओके, सो याच्यामध्ये बलूनमध्ये जे काही हवा आहे, जी एअर आहे, ही एअर इथं ही जी काही स्ट्रॉ आहे याच्यामधून ही एअर बाहेर पडते याच्यामध्ये आणि इट एक्झर्ट सम फोर्स इन दिस डायरेक्शन. सो दॅट्स वाय दिस वॉटर एक्झर्ट द फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन. सो या ठिकाणी हे जे काही एअर आहे हे एअर या डायरेक्शनमध्ये फोर्स एक्झर्ट करते. त्याच्यामुळं ही जी काही बोट आहे ही बोट पुढच्या डायरेक्शनमध्ये चालली, म्हणजे त्याच्या विरुद्ध दिशेमध्ये चाललेली. ओके, actual testing of Newton's third law of motion, that every action has an equal and opposite reaction. It's a beautiful toy and a wonderful science model. ओके. सो हा एक यूट्यूबवरचा एक व्हिडिओ आहे. याच्यामध्ये आपण आत्ता बघितलं की आपल्याला जी एक ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे ही ॲक्टिव्हिटी तुम्ही घरी पण करून बघू शकता की याच्यामध्ये असणारी जी काही प्लास्टिक बोट आहे. सो inflate a balloon and fix it on the hole in the boat. Release the boat in water. What happens to the boat as the air in the balloon escapes slowly? Okay, so as the air escapes from that balloon, then boat is moving in forward direction. Okay, it start moving in the water. Okay, so from this experiment we learned that there is a force acting on this boat. That is a force that is exerted by the air present in the balloon on the water, and that's why this boat is moving in a forward direction. Okay, so in this we have learned about force and its effect on an object.
through Newton's first and second law of motion. However, in nature, force cannot act alone. निसर्गामध्ये कुठलंही बल जे आहे ते एकटं कार्यरत नसतं. फोर्स कॅनॉट ॲक्ट अलोन. फोर्स इज अ रेसिप्रोकल ॲक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. फोर्स आर ऑलवेज अप्लाइड इन पेअर्स. बल जे आहे ते कायम पेअरमध्ये असतं. एक सिंगल बल किंवा एक सिंगल फोर्स हा कधीही प्रेझेंट असू शकत नाही, तो नेहमी पेअरमध्ये. वेन वन ऑब्जेक्ट अप्लाइज अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, the latter object also simultaneously applies a force on the former object. The forces between the two objects are always equal and opposite. म्हणजे एका वस्तूने जर दुसऱ्या वस्तूवरती काही बल जर प्रयुक्त केलं तर डेफिनेटली ती दुसरी वस्तूसुद्धा पहिल्या वस्तूवरती काहीतरी बल प्रयुक्त करत असते. आणि हे जे काही बल असतं हे बल इक्वल मॅग्निट्यूडमध्ये असतं आणि अपोजिट डायरेक्शनमध्ये असतं. दिस आयडिया इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. The force applied by the first object is called action force, while the force applied by the second object on the first is called reaction force. Okay, so आपण जे एक्झाम्पल बघितलं त्याच्यामध्ये जी बोट होते त्या बोटमध्ये जे काही बलून आहे त्या बलूनमधून बाहेर निघलेली जी हवा आहे ती काहीतरी फोर्स त्या वॉटरवरती ॲक्ट करते. म्हणजे पाण्यावरती काहीतरी फोर्स, ते हवा त्याच्यातून बाहेर पडल्यामुळे त्या हवेचा जो दाब आहे तो पाण्यावरती पडतो. त्याच वेळेस पाणी जे ते सुद्धा त्याच्यावरती तितकंच फोर्स विरुद्ध ऑपोजिट डायरेक्शनमध्ये एक्झर्ट करतं. त्याच्यामुळे ती जी बोट आहे ती आपल्याला पुढे चाललेली दिसते. म्हणजे न्यूटन काय म्हणतो की सिंगल फोर्स हा कधीही प्रेझेंट नसतो. फोर्स हा नेहमी पेअरमध्ये असतो. जर एखाद्या वस्तूने जर दुसऱ्या वस्तूवरती काहीतरी फोर्स जर ॲक्ट केला तर ती वस्तू ही पहिल्या वस्तूवरती सुद्धा तितकाच फोर्स ॲक्ट करत असते. सो ही जनरल आयडिया आहे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशनची. काय स्टेटमेंट काय मग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशनचं? एव्हरी ॲक्शन फोर्स हॅज अन इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन फोर्स विच ॲक्ट्स सायमल्टेनियसली. फॉर एव्हरी ॲक्शन फोर्स देर इज इक्वल, अपोजिट अँड इन्स्टंटेनियस रिॲक्शन फोर्स. प्रत्येक क्रियाबलासाठी प्रतिक्रियाबल हे असतेच आणि ते क्रियाबला इतकेच पण विरुद्ध दिशेमध्ये असते. ओके, सो एव्हरी ॲक्शन फोर्स हॅज इक्वल, अपोजिट अँड इन्स्टंटेनियस रिॲक्शन फोर्स. सो दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. हा न्यूटनचा गतिविषयक तिसरा नियम आहे. ओके, सो आपण 2 लॉ याच्यापूर्वी बघितलेले आहेत, हा तिसरा लॉ आहे. ओके, आता याचे काय पॉईंट आहेत बघूया आपण याच्यामध्ये. ॲक्शन अँड द रिॲक्शन्स आर द टर्म दॅट एक्सप्रेस फोर्स. ॲक्शन फोर्स एका वस्तूने दुसऱ्या वस्तूवरती लावलेला फोर्स आहे. ती वस्तू जो पहिल्या वस्तूवरती फोर्स लावते त्याला रिॲक्शन फोर्स असं म्हणलेलं आहे. So action and reaction are terms that express force. These forces act in pairs. हे दोन्ही फोर्स हे पेअरमध्ये असतात, जोडीने असतात. वन फोर्स कॅनॉट एक्झिस्ट बाय इटसेल्फ. एक फोर्स हा एकटा कधी असू शकत नाही. ॲक्शन अँड रिॲक्शन फोर्सेस ॲक्ट सायमल्टेनियसली. दोन्ही फोर्सेस जे दे ॲक्ट सायमल्टेनियसली, एकानंतर एक ते एकमेकावरती प्रयुक्त होतात. Action and reaction forces act on different objects. They do not act on the same object and hence cannot cancel each other's effect. Now हा मुद्दा या ठिकाणी लक्षात घेण्यासारखा आहे. ॲक्शन फोर्स अँड रिॲक्शन फोर्स आर ॲक्ट ऑन द 2 different objects. They do not act on the same object, so that's why they cannot cancel out each other. So as the action force and reaction force are equal in magnitude and opposite in direction, okay, but they do not balance each other. Why? Because they act on the different object. Okay, now after learning about the Newton's first, second and the third law of equation, third law of motion, then we are going to discuss about the law of conservation of momentum. Okay, काय लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम काय? तर तो स्टेटमेंट पाहण्याच्या आधी आपल्याला या ठिकाणी त्याचं एक्सप्लेनेशन या ठिकाणी दिलेलं आहे. सपोज ॲन ऑब्जेक्ट ए हॅज अ मास m1. समजा एखादा ऑब्जेक्ट आहे, ए हे ऑब्जेक्ट आहे आणि त्या ए ह्या ऑब्जेक्टचं जे मास आहे ते मास या ठिकाणी काय आहे, m1 हे मास आहे ए ह्या ऑब्जेक्टचं. ओके, सपोज ॲन ऑब्जेक्ट law of conservation. Suppose an object A has mass m1. एखादा ऑब्जेक्ट आहे त्या ऑब्जेक्टचं मास आहे ए हे ऑब्जेक्ट आहे त्या ऑब्जेक्टचं मास आहे m1 अँड इट्स इनिशियल व्हेलॉसिटी इज u1.
त्याची इनिशियल वेलोसिटी u1 आहे. अँड ऑब्जेक्ट बी हॅज मास m2 अँड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u2. दुसरं एक ऑब्जेक्ट आहे बी ज्याचा मास आहे m2 आणि त्याची इनिशियल वेलोसिटी आहे u2. So according to the formula of momentum, the initial momentum of A is m1 u1 and that of the B is m2 u2. मोमेंटमचं आपलं डेफिनेशन किंवा फॉर्म्युला काय, मास इंटू वेलॉसिटी. मग ए ऑब्जेक्ट जे त्याचा इनिशियल मोमेंटम काय असणार आहे, m1 इंटू u1. ऑब्जेक्ट बीचा इनिशियल मोमेंटम काय असणार आहे, m2 इंटू u2. सपोज दिस टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, लेट द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी बी f1. समजा ते दोन्ही ऑब्जेक्ट एकमेकावरती कोलाइड झाले, आदळले. सो लेट द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, बी ह्या ऑब्जेक्टमुळं ए या ऑब्जेक्टवरती जो एक्झर्ट फोर्स झालेला आहे, सपोज हा f1 आहे. दिस फोर्स विल कॉज द ॲक्सलरेशन इन ए अँड इट्स वेलॉसिटी विल बिकम v1. या फोर्समुळे ह्या ऑब्जेक्ट्समध्ये ॲक्सलरेशन आलं आणि त्याची वेलॉसिटी काहीतरी वाढली, ती किती झाली, v1 झाली. म्हणजे इनिशियल वेलॉसिटीपेक्षा त्या वेलॉसिटीमध्ये काहीतरी वाढ झाली किंवा बदल झाला, त्याच्यामुळे त्याची वेलॉसिटी बदलली. सो त्याची वेलॉसिटी किती झाली, v1. सो मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिजन, दोन ऑब्जेक्ट आदळल्याच्या नंतर त्याचा जो मोमेंटम जो झाला तो काय झाला, पहिल्याचा m1 v1, मास तेच राहिलं पण जे इनिशियल वेलॉसिटी u1 होती त्याच्याऐवजी आता फायनल वेलॉसिटी आली v1 आफ्टर कोलिजन. ते दोन ऑब्जेक्ट आदळल्याच्या नंतर ए जो ऑब्जेक्ट आहे त्याची मोमेंटम झाला m1 v1. According to the Newton's third law of motion, A also exert an equal force on B but in the opposite direction. This will cause a change in the momentum of B. जर या ठिकाणी B ह्या ऑब्जेक्टने जर A या ऑब्जेक्टवरती जर का काहीतरी फोर्स एक्झर्ट केला आहे, म्हणजे हे दोन ऑब्जेक्ट जे हे दोन ऑब्जेक्ट एकमेकावरती आदळले, कोलाइड झाले, तर बीने f1 एवढा फोर्स ॲक्ट केला, तर अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन A also exert some force on B. एने सुद्धा बी वरती काही ना काहीतरी फोर्स एक्झर्ट केलेला आहे. दिस विल कॉज द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ बी ऑल्सो इफ इट्स वेलॉसिटी आफ्टर कोलिजन इज v2. मग त्याची वेलॉसिटी काय झाली, कोलिजन नंतर v2 झाली. सो द मोमेंटम ऑफ बी आफ्टर कोलिजन इज m2 v2. याचा मोमेंटम काय झाला, m2 v2 झाला. इफ f2 इज द फोर्स दॅट ॲक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट बी देन f2 इज इक्वल टू मायनस f1. जर त्या ऑब्जेक्टने म्हणजे ए ह्या ऑब्जेक्टने बी या ऑब्जेक्टवरती काहीतरी फोर्स एक्झर्ट केला आहे, बीने जर f1 केला असेल तर एने बीवरती f2 एवढा फोर्स एक्झर्ट केला आहे, आणि हा f2 किती आहे, f1 जो आहे त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनमध्ये आहे, त्याच्या विरुद्ध आहे. सो त्याच्यामुळे इथं काय सांगितलं, f2 इज इक्वल टू मायनस f1. f2 बरोबर काय, मायनस f1 आहे, म्हणजे ते इक्वल आहेत, इक्वल इन मॅग्निट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, आणि अपोजिट डायरेक्शनमुळे या ठिकाणी निगेटिव्ह हे साईन वापरले. देअरफॉर f2 काय, m2 a2 इज इक्वल टू f1 काय, m1 a1. ओके, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन f इज इक्वल टू m इंटू a. मग f2 जर असेल तर f2 काय, m2 a2 इज इक्वल टू f1 मायनसला मायनस साईन m1 a1. ओके, सिन्स f इज इक्वल टू m इंटू a. सो देअरफॉर m2 इंटू आता a2 जो आहे, परत ॲक्सलरेशनचा फॉर्म्युला इकडे वापरू आपण, v2 मायनस u2 डिवायडेड बाय टी, v मायनस u डिवायडेड बाय टी. आता या ठिकाणी असलेलं ॲक्सलरेशन a2 आहे, a2 असल्यामुळे आपण याला v2 घेतलं, याला u2 घेतलं, इज इक्वल टू मायनस m1 इंटू v1 मायनस u1 डिवायडेड बाय टी ॲज बाय द फॉर्म्युला ऑफ ॲक्सलरेशन. ॲक्सलरेशन इज इक्वल टू v मायनस u डिवायडेड बाय टी. देअरफॉर m2, आता हे दोन्ही बाजूला जे टी टी आहे हे टी टी काय होऊन जाईल, कॅन्सल होऊन जाईल. म्हणजे या ठिकाणी काय राहिलं, m2 इन ब्रॅकेट v2 मायनस u2 इज इक्वल टू मायनस m1 इन ब्रॅकेट v1 मायनस u1. ओके, या m2ने ह्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करू, m2 v2 मायनस m2 u2 इज इक्वल टू या मायनस m1ने जर v1ला मल्टिप्लाय केलं तर मायनस m1 v1, या मायनस m1ने मायनस u1ला जर मल्टिप्लाय केलं तर प्लस मायनस इंटू मायनस प्लस m1 u1. देअरफॉर m2 v2 इकडचे जे मायनस m1 v1 आहे हे जर या बाजूला आले तर प्लस m1 v1 इज इक्वल टू इकडे m1 u1 ऑलरेडी आहे, इकडचे मायनस m2 u2 जर इकडे गेले तर प्लस m2 u2. ओके, सो या इक्वेशनवरून आपल्या काय लक्षात येईल, द मॅग्निट्यूड ऑफ टोटल फायनल मोमेंटम म्हणजे ए ऑब्जेक्टचा फायनल मोमेंटम m1 v1 प्लस बी ऑब्जेक्टचा फायनल मोमेंटम
m2 v2 magnitude of the total final momentum is equal to the magnitude of the total initial momentum. ओके, म्हणजे दोन ऑब्जेक्ट हे मोशनमध्ये होते, मोशनमध्ये असताना ते एकमेकावरती कोलाईड झाले, आदळले, त्याच्यामुळे त्यांच्या व्हेलॉसिटी चेंज झाल्या, व्हेलॉसिटी चेंज झाल्या म्हणून त्यांचा मोमेंटम चेंज झाला. बट याचं जर इक्वेशन आपण जर बघितलं तर टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द टोटल फायनल मोमेंटम, किंवा टोटल फायनल मोमेंटम इज इक्वल टू द टोटल इनिशियल मोमेंटम. जेवढा फायनल मोमेंटम आहे तेवढाच त्या ठिकाणी काय आहे, इनिशियल मोमेंटम पण आहे. ओके, thus if no external force is acting on two objects then their total initial momentum is equal to their total final momentum. म्हणजे दोन ऑब्जेक्ट कोलाईड झाल्याच्या नंतर जर त्या दोन ऑब्जेक्टवरती, त्या दोन ऑब्जेक्टच्या व्यतिरिक्त जर काही एक्सटर्नल फोर्स जर त्याच्यावरती काही जर ॲक्ट नसेल तर त्यांचा इनिशियल मोमेंटम हा, की त्यांचा जो फायनल मोमेंटम असणार आहे तो त्यांच्या इनिशियल मोमेंटम इतकाच असणार आहे. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. When no external force act on the two interacting objects, their total momentum remains constant. It does not changes. So this is the law of conservation of momentum. हा law of conservation of momentum आहे. ओके, काय law of conservation of momentum? When no external force acts on two interacting objects, their total momentum remains constant. It does not change. This is a corollary to Newton's third law of motion. The momentum is unchanged after the collision. The momentum gets redistributed between the colliding object. The momentum of one of the object decreases while that of the other increases. Thus we can also state this corollary as follows. When two objects collide, the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. ओके, असं पण असं म्हणू शकतो आपण की ज्यावेळेस दोन ऑब्जेक्ट एकमेकावरती आदळतात त्यावेळेस त्यांचा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ते आदळण्याच्या पूर्वीचा त्यांचा एकूण संवेग, एकूण मोमेंटम इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. म्हणजे ते आदळल्याच्या नंतरचा त्यांचा जो काही मोमेंटम असणार आहे हे दोन्ही कसे असणार आहे, सेम असणार आहेत, इक्वल असणार आहे. सो दिस इज द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम. याला लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम असं म्हणतात. ओके, in order to understand this principle, let us consider the example of bullet fired from a gun. आता हे समजून घेण्यासाठी एक उदाहरण आपण या ठिकाणी बघू. एक बुलेट आहे की जी एखादी गोळी बंदुकीमधून जर झाडली, when a bullet of mass m1 is fired from the gun of mass m2, त्या बुलेटचं मास आहे m1, बुलेट छोटी असणाऱ्या आकाराने तिचं मास कमी असणार आहे, मास m1 आहे तिचं. ओके, इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास m2, गनचं जे मास आहे ते m2 आहे, जे जास्त आहे, भरपूर जास्त आहे. इट्स वेलॉसिटी बिकम्स v1 अँड इट्स मोमेंटम बिकम्स m1 v1. ती बुलेट जर का फायर केली, बंदुकीमधून जर का गोळी झाडली, तर तिची जी व्हेलॉसिटी आहे, म्हणजे बंदुकीमध्ये ती असताना तिची इनिशियल व्हेलॉसिटी काय असणार आहे, 0 असणार आहे, बरोबर. हां, ती स्थिर आहे, त्याच्यामुळं तिचा इनिशियल मोमेंटम m1 इंटू 0 0 आहे. ओके, बट व्हेन दॅट बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन देन इट्स वेलॉसिटी बिकम्स v1. त्याला काही ना काहीतरी वेलॉसिटी भेटेल, ती v1 आहे. मग याचा फायनल मोमेंटम जो असणार आहे तो काय, m1 v1. बिफोर फायरिंग द बुलेट बोथ द गन अँड द बुलेट आर ॲट रेस्ट अँड हेन्स द टोटल इनिशियल मोमेंटम इज 0. ती बुलेट फायर करण्याच्या आधी त्या ठिकाणी दोन्ही असणारं जे आहे, बुलेट आणि गन दोन्ही स्टेशनरी आहेत, स्थिर आहेत एका जागेवरती, सो त्यांचा इनिशियल मोमेंटम 0 आहे. अकॉर्डिंग टू द अबोव लॉ, द टोटल फायनल मोमेंटम ऑल्सो हॅज टू बी 0. जर इनिशियल मोमेंटम जर 0 असेल तर फायनल मोमेंटम पण काय असला पाहिजे, 0 असला पाहिजे. Thus the forward moving bullet causes the gun to move backward after firing. This backward motion of the gun is called its recoil motion. ओके, तुम्ही जर एक ऑब्झर्व जर का केलं किंवा जर काही व्हिडिओमध्ये वगैरे जर का बघितले की बंदुकीमधून जेव्हा गोळी झाडली जाते त्यावेळेस ऑब्वियसली गोळी जी आहे ती पुढच्या डायरेक्शनमध्ये जाते, परंतु एक बॅकवर्ड जर्क जो आहे, एक झटका जो आहे तो त्या बंदुकीला सुद्धा विरुद्ध दिशेमध्ये भेटतो, म्हणजे मागच्या बाजूला. म्हणजे बंदुकीची गोळी जर पुढे गेली तर बंदूक जी आहे ती थोडीसं एक तिला स्लाइटली एक जर्क जो आहे, एक झटका जो आहे तो मागच्या डायरेक्शनमध्ये येतो. सो दिस मोशन ऑफ द गन इज कॉल्ड एज अ रिकॉईल मोशन. ह्याला रिकॉईल असं म्हणतात. द व्हेलॉसिटी ऑफ रिकॉईल इज v2 इज सच दॅट, त्याची जी व्हेलॉसिटी आहे ती v2 आहे. मग ही रिकॉईल व्हेलॉसिटी v2 काय आहे, आता इथं बघा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0.
और V2 इज इक्वल टू, ती रिकॉईल व्हेलॉसिटी किती आहे, V2 इज इक्वल टू मायनस M1 डिवायडेड बाय M2 इंटू V1. ओके, ती रिकॉईल व्हेलॉसिटी आपल्याला या फॉर्म्युल्यावरून V2 इज इक्वल टू मायनस M1 डिवायडेड बाय M2 इंटू V1 असं निगेटिव्ह याच्यामध्ये आपल्याला ती व्हेलॉसिटी आपल्याला या ठिकाणी दिसून येईल की जी काय आहे रिकॉईल आहे. ओके, सो आय होप तुम्हाला या ठिकाणी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटनचा गतिविषयक तिसरा नियम आणि लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ज्याचं डेरिवेशन थोडंसं मोठं आहे, त्याच्यामध्ये पण स्टेटमेंट आलेलं आहे. ओके, तर हे समजलं असेल तुम्हाला. जर नसेल समजलं तर तुम्ही परत एकदा व्यवस्थित हा व्हिडिओ पहा. ओके, आणि जे नाही कळणार ते मला तुम्ही पर्सनली मेसेज करून विचारू शकता. ओके, थँक्यू सो मच.